તમે વ્યવસ્થિત સામે રહીને જો કરશો તો તમને એનો ફાયદો ખૂબ જ મળશે. બીજું કે આજે આ પ્રોગ્રામની વાત કરું તો કોણ લેવા જઈ રહ્યું છે, તો આપણા સુરત રિજનના ઓસીએમ નેશનલ મેન્ટોર દિનેશ ભેસાણીયા સર. તો એકવાર જોરદાર તાલી થઈ જાય આપણે ઝૂમ વેબિનાર પર કે આપણે એમને ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છે. તો વેલકમ દિનેશ સર, કે આજે આ પ્રોગ્રામ તમે બધાને લઈ અને સમજાવો છો. વેલકમ સર. થેન્ક યુ સો મચ. નમસ્કાર બધાને. આજના આ વેબિનાર પ્રોગ્રામમાં મતલબ એનબીઓપી માં આવનાર તમામ રિટેલર, પ્રોબેબલ રિટેલર એન્ડ પીડીએસ બધાનું દિલથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ખાસ કરીને જેવી રીતે નીપાબેને વાત કરી કે આ દર સેમિનાર રેગ્યુલર દર શનિવારે આપણે વેબિનાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેથી કરીને વધુમાં વધુ લોકો આ બિઝનેસના માધ્યમથી પોતાનું કરિયર બનાવે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બધા જ લોકો ને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે આજના સેમિનારમાં તમે હાજરી આપી છે, બરાબર છે. તો આપણે સમજીએ, ચાલો બધાનું વેલકમ કરું છું આ નેટસઅપ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોગ્રામમાં. હવે આપણે જોઈએ એક સ્ટોરીથી અહીંયા મારે તમને બતાવવું છે. તો ખાસ બધા જ લોકો જેવી રીતે નીપાબેને વાત કરી કે મોબાઈલને રેડી રાખજો, એનું વોલ્યુમ પણ રેડી રાખજો, કારણ કે અહીંયા એક સ્ટોરી બતાવીને મારે શરૂઆત કરવાની છે. તો પહેલા આપણે શાંતિથી આ સ્ટોરીને સમજીએ. પ્લીઝ. मेरा नाम है बर्क, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन का राइटर। मेरी किताब की शुरुआत होती है पाब्लो एंड ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है, तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपने के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पाब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा कि बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पाब्लो के मन में विचार आया, पर्वत के झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पाब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसे से क्या करे यही सोचता।
उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाई ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पाब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पाब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पाब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते वो देखो पाब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पाब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पाब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों के बजाय पाब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पाब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पाब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पाब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर इंसान के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पाब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पाब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पाब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की और ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा।
इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पाब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं, या फिर आप पाब्लो बनना चाहते हैं? यदि पाब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्रूनो और पाब्लो की इस स्टोरी से आपने जीवन बदलने वाली शिक्षाएं ग्रहण की होंगी और आप सभी पाइपलाइन बिल्डर बनना चाहते होंगे। यस दोस्तों, તમે કોણ છો? અહીંયા તમે જુઓ, તમે પાબ્લો છો या બ્રુનો છો? અગર આજ અહીંયા આ વેબિનારમાં તમે આવ્યા છો, મતલબ કે પાઇપલાઇનનું નિર્માણ કરવા માટે એક વિચાર લઈને આવ્યા છો, બરાબર? તો આ જ વસ્તુને લઈને આ સ્ટોરી જોઈને એક વસ્તુ તો તમને ખબર પડી છે કે મોટા ભાગના લોકો ટાઈમ વેચીને પૈસા કમાય છે. તો જે લોકો પાઇપલાઇન સમજો, આપણે જોઈએ ઋણોની રીતે કામ કોણ કરે છે, અગર ઋણોની વિચારધારાથી કામ કોણ કરે છે, તો જેવી રીતે આપણે જોઈએ ખેતી, સર્વિસ, જોબ, નાના મોટા બિઝનેસ, આ લોકો શું કરે છે? પોતાનો ટાઈમ વેચી અને પૈસા કમાય છે. કલાકનો દર છે સમજો 50 રૂપિયા. 10 કલાક અગર કામ કરે છે તો એની દિવસ થયો 1000 રૂપિયાનો. અગર કલાકના એના 20 રૂપિયા છે, 10 કલાક કામ કરે છે તો એનો દિવસ થયો 200 રૂપિયાનો. આ વસ્તુને તમે સમજો. તો અહીંયા જોઈએ પાઇપલાઇન કોણે બનાવી છે, તો અહીંયા તમારી સામે એક ચિત્ર છે. ટાટા, બાટા, રિલાયન્સ, આ લોકોએ શું કર્યું છે? પાઇપલાઇનનું નિર્માણ કર્યું છે. બિરલા. હવે આ જે ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમાં જે બિઝનેસ ડેવલપ કરવો હોય તો એના માટે જરૂરિયાત શું છે? મોટો વ્યવસાયની પાઇપલાઇન અગર બનાવી છે તો એના માટે પડકાર છે. તો સૌથી પહેલા તો મૂડીરોકાણ. સમજો કોઈને બી બિઝનેસ કરવો છે તો સૌથી વધારે પૈસાની પહેલી જરૂરિયાત છે. નિષ્ફળતાનું જોખમ, કારણ કે પૈસા રોક્યા છે તો નિષ્ફળતાનો સમય છે. સમય વળતર માટે ધીરજ પણ રાખવી છે. કોઈ પણ ધંધો શરૂ કરે છે તો કહેવત છે ને ભાઈ, 1000 દિવસ પોતાના ઘરના રોટલા ખાવાની તૈયારી હોય ત્યારે બિઝનેસ કરી શકે છે. મતલબ બિઝનેસ રૂપી પાઇપલાઇન બનાવી છે. કાર્યક્ષેત્રનું જ્ઞાન, અગર જે બિઝનેસમાં આગળ વધવું છે એનું નોલેજ, એનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. સ્પર્ધા, માર્કેટમાં બહુ મોટી હરીફાઈ છે આજે ટ્રેડિશનલ ધંધામાં. અને સૌથી મોટું ટેન્શન રોકાણ કર્યા પછી વળતર. તો આ જે માણસને ખબર છે, જે લોકો ધંધો કરે છે ને, એની પર વળતર શું મળે છે. બાહ્ય પરિબળો, એ સિવાયના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો હોય છે. અને સરકારી નીતિઓ. તો તમે વિચારો, જે ટાટા, રિલાયન્સ, બિરલા, મતલબ જેને બિઝનેસ રૂપી પાઇપલાઇન બનાવી છે, તો એને આ પ્રોબ્લેમ છે, જેના કારણે મોટા ભાગના લોકો પૈસા હોવા છતાં બી બિઝનેસ કરવાનું વિચારતા નથી. નાનું મોટું કામ કરીને ચલાવે છે, બરાબર છે? હવે અહીંયા જોઈએ, તમારે જો પાઇપલાઇન બનાવી છે તો એનો ઉપાય છે ખરા? જી હા, હું તમને અત્યારે જે બતાવવા જઈ રહ્યો છું, તમારા માટે બેસ્ટ ઉપાય છે. જેટલા બી લોકો આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ સેમિનારમાં બેઠા છો, તમારા બધા જ લોકો માટે એક ઓપ્શન છે, જે નેટસપ બિઝનેસ, મતલબ એક પાઇપલાઇન બનાવવા માટેનું એક ઓપ્શન છે, એક પ્લેટફોર્મ છે, નેટસપ. તો નેટસપ માટે એક જોરદાર તાલી થવી જોઈએ, કારણ કે એના માધ્યમથી આજે હજારો લોકોના કરિયર બની ચૂક્યા છે, હજારો લાખો લોકોના પાઇપલાઇન બની ચૂક્યા છે. અને નિયમિત રૂપે દર 15 દિવસે પાણી રૂપી પૈસા આવી રહ્યા છે. જેવી રીતે પાબ્લોને પાઇપલાઇન બનાવીને રેગ્યુલર એની પેસિવ ઇન્કમ, બેઠી ઇન્કમ તૈયાર કરી હતી, બરાબર? તો શું, ચાલો આપણે જાણીએ અધર બિઝનેસ એન્ડ નેટસપ બિઝનેસ. જેવી રીતે મેં અધર બિઝનેસની તમને વાત કરી, તો એમાં મૂડીરોકાણ. અગર કોઈ પણ ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમાં સૌથી વધારે રૂપિયા રોકવાના હોય છે, કારણ કે કોઈ પણ ધંધામાં તમે જો, ટ્રેડિશનલ ધંધામાં શું હોય છે, અગર તમે કરોડો રૂપિયા રોકો છો ત્યારે તમને લાખોમાં આવક થાય. લાખો રૂપિયા રોક્યા હોય ત્યારે હજારોમાં આવક થાય. અને હજારો રૂપિયા રોક્યા હોય તો એમાં 100માં આવક થાય, એમાં હજારોમાં આવક થાય નહીં. તો અધર બિઝનેસમાં સૌથી મોટું રોકાણ છે. નેટસપમાં ના અથવા ખૂબ નીચું રોકાણ, સહેજ નહીં, બિલકુલ. ત્યાર પછી આરઓઆઈ, મતલબ રોકાણ પર વળતર અનિશ્ચિત. મતલબ ટ્રેડિશનલ ધંધામાં કોઈ પણ બિઝનેસ રૂપી પાઇપલાઇન તમારે બનાવી છે તો એમાં ગેરંટી નથી, નફો પણ થાય, નુકસાન પણ થાય. અહીંયા સ્થિર અને ઉચ્ચ
કે અહીંયા તમે પહેલા દિવસેથી લઈ શકો છો કાર્યક્ષેત્રનું જ્ઞાન. તો બીજા ધંધામાં તમે અગર નિપુણ નથી, નિષ્ણાંત નથી, તો લાખના 12 થતા વાર નહીં લાગે. નેટસપ બિઝનેસમાં મૂળભૂત બેઝિક જરૂરિયાત છે, નોલેજની વધારે જરૂરિયાત નથી. કામનો અનુભવ, હા, અહીંયા નેટસપમાં કામના અનુભવની જરૂર નથી. નિષ્ફળતાનું જોખમ ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમાં બહુ વધારે છે, નેટસપમાં બિલકુલ નથી, કારણ કે રોકાણ જ નથી, તો નુકસાન થવાનો ડર ક્યાં રહ્યો? સમય રોકાણ સ્થિર, તો કે ટ્રેડિશનલ ધંધામાં તમે કામ કરો છો, તેમાં જે બિઝનેસ કરે છે એને ખબર છે 8 કલાક 10 કલાક 12 કલાક નહીં, 16 કલાક પણ 18 કલાક પણ આપવી પડે છે. અને નેટસપમાં ફ્લેક્સિબિલિટી, મતલબ તમારો વધારાનો સમય, તમે જે કાંઈ કામ ધંધો નોકરી કરો છો એની સાથે સાથે જે તમારી વધારાની 2-3 કલાક જાય છે, જેવી રીતે હમણાં સ્ટોરીમાં તમે સાંભળ્યું, ભગવાને બધાને 24 કલાક જ આપેલી છે, પણ એમાં તમે તમારા કલાકોનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો એ અહીંયા, મતલબ ભગવાને 24 કલાક આપી છે, મતલબ શું? તો કે 8 કલાક 10 કલાક તમારો નોકરી ધંધો જે કઈ કરો છો તે 8 કલાક ઊંઘવું જરૂરી છે, 2 કલાક આપણી રોજિંદી એક્ટિવિટી. તમે વિચારો, તમારે 24 કલાક તમે ખુદ ગણો તો એમાંથી 3 થી 4 કલાક એવી છે જે વેસ્ટ જઈ રહી છે. એમાંથી આ 2-3 કલાક તમે બેસ્ટ ઉપયોગ કરીને અહીંયા તમારી પાઇપલાઇન બનાવી શકો છો. વળતર માટે ધીરજ, ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમાં બહુ ધીરજ રાખવી પડશે. કહેવાય છે ને ભાઈ, 1000 દિવસ ઘરના રોટલા ખાવાની તૈયારી હોય ત્યારે તમે બિઝનેસ રૂપી પાઇપલાઇન તૈયાર કરીશો. નેટસપમાં ટૂંકા ગાળામાં, મતલબ આવીને તમે પહેલા દિવસે કામ કરો છો, 15 દિવસે સીધું તમે પે આઉટ લઈ શકો. સ્પર્ધા, મતલબ હરીફાઈ, ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમાં આજે બહુ હરીફાઈ છે, ત્યારે નેટસપમાં બધાનો સહકાર છે, તમને બિલકુલ હરીફાઈ નથી. બાહ્ય પરિબળો ખૂબ વધારે હોય છે, નેટસપમાં બિલકુલ નથી. સરકારની નીતિઓ અહીંયા બીજા ધંધામાં જ્યારે જેવી રીતે જીએસટી આવ્યું, આ તે આવ્યું, જેવી રીતે નેટસપમાં પણ નેટવર્ક ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ આવ્યું હતું, પણ ત્યાં વન ટાઈમ છે, વારંવાર કોઈ નીતિઓમાં ફેરફાર થતો નથી. તો એના હિસાબથી તમે વિચારો, અહીંયા બંને તમે નેટસપ પ્લસ અધર બિઝનેસને અગર કમ્પેરિઝન કરશો તો દરેક વ્યક્તિ પહેલી ચોઈસ નેટસપ બિઝનેસ આપશે. મને પણ વિશ્વાસ છે અહીંયા બેઠેલા દરેક લોકો સૌથી પહેલી ચોઈસ નેટસપને આપશે, કારણ કે અહીંયા એકદમ ઈઝી છે. બરાબર, તો આપણે જોઈએ આ તક તમારા માટે જ બનાવવામાં આવી છે. તો આ તક દ્વારા નેટસપ કમ્યુનિકેશન કંપનીનું તમને પરિચય આપું. નેટસપ કમ્યુનિકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પુણે મહારાષ્ટ્રની કંપની છે, કે ને ભારતની એક ડાયરેક્ટ સેલિંગ, મોટામાં મોટી ડાયરેક્ટ સેલિંગ છે. એની આ હેડ ઓફિસ છે. આ હેડ ઓફિસ પુણે બાનેર રોડ પર આવેલી છે. 9 માળની પોતાની કંપનીની 40,000 સ્ક્વેર ફૂટમાં પોતાની કંપની છે, સોરી ઓફિસ છે. નેટસપ ડાયરેક્ટ દ્વારા કે પોતાના સેલિંગ, ગ્રાહકને ડાયરેક્ટ ઉત્પાદન, મતલબ દરેક પ્રોડક્ટ બનાવીને પોતાના કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવાની એક સિસ્ટમ છે. નેટસપના માધ્યમથી તમે જો તો એમનું પોતાનું નેટસપ ભારતમાં તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં પણ આખા ભારતની અંદર પોતાનું કામ ચાલે છે. પુણે, મુંબઈ, અમદાવાદ, કોલકાતા, દિલ્હી અને ગુવાહાટીમાં પ્રોડક્ટ એક્સપિરિયન્સ પોતાના સેન્ટર, પોતાના વેરહાઉસ છે. અને નેટસપ પર 32 લાખથી વધુ ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ ધરાવે છે. નેટસપ મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી વાળા મેન્યુફેક્ચરિંગ સુવિધાઓ પોતાની ધરાવે છે. વાય નેટસપ? નેટસપ શા માટે? તો સૌથી પહેલી મેન્યુફેક્ચરિંગ પોતાનું છે, DSIR મંજૂર IRD લેબ પોતાનો છે, અત્યાધુનિક મતલબ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયેલો છે. 40,000 થી વધુ એક્ટિવ સેલર છે, 400 થી વધુ કર્મચારીઓની ટીમ છે. નેટસપ એપ દ્વારા રોજ બરોજ વેપાર સંચાલન કરવામાં તમને કામ આપે છે. નેટસપની પોતાની વેબસાઇટ, ટોટલ વેબ પોતાની છે. 360 ડિગ્રી ઓનલાઈન ઇકોસિસ્ટમ છે, મતલબ એક પારદર્શિકતા વાળું કામ છે. 324 થી વધારે સ્ટોક પોઈન્ટ સપ્લાય ચેન ક્ષમતા ધરાવે છે. એક 10,000 થી 10,017 પિનકોડ પર 22.36 મિલિયનથી વધુ ઉત્પાદનો મોકલવામાં આવ્યા છે. મતલબ ઓનલાઈન ડિલિવરી 10,017 પિનકોડ પર નેટસપે આપી ચૂકેલી છે. પોર્ટફોલિયોમાં 100 થી વધારે FMCG પ્રોડક્ટ પોતાની છે. બરાબર છે, તો નેટસપ પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયો આપણે જોઈએ તો આરોગ્ય માટે નેચરામોડ બ્રાન્ડ છે. આરોગ્ય અને હેલ્થ માટે નેચરામોડ અંદરથી અમારા ગ્રાહકોને હેલ્થની કાળજી રાખે છે. ત્યાર પછી બાયોફિટ, તો બાયોફિટ જૈવિક ખેતી માટે બાયોફિટ નફાકારક ખેતી આપે છે અને ખેડૂતોને માટે વધારાની આવકની ખાતરી કરે છે. ત્યાર પછી પર્સનલ કેર, અબજેન મોરમાં પર્સનલ કેર માટે અબજેન મોરની અર્થ દૈનિક હર્બલ ત્વચા, વાળ અને શરીરની સંભાળની વ્યવસ્થા છે. ત્યાર પછી રંગદે પ્રોડક્ટ છે.
રંગદે ફોર કલર કોસ્મેટિક મેકઅપ પ્રેમીઓ કેમિકલ ફ્રી હર્બલ મેકઅપ છે. એની સાથે સાથે ઘરની સંભાળ માટે ક્લીન એન્ડ મોર છે. આ બધી જ પ્રોડક્ટના પોર્ટફોલિયો, મતલબ આ પ્રોડક્ટ અગર તમે જેને તમને બોલાવ્યા છે એની ડિટેલમાં ઇન્ફોર્મેશન યા તો એમના તમને બ્રોશરે આપશે. હવે એક પ્રોડક્ટ તમને મળે છે તો કે અમારી બે અલગ અલગ રેન્જ છે. એક નેટસપ ડાયરેક્ટમાં 25% ડિસ્કાઉન્ટથી રેન્જ મળે છે, જે અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો નેચરામોડ બ્રાન્ડ છે. એમાં નેચરામોડ બ્રાન્ડમાં નેટસપ રિટેલ પ્લસમાં તમને માર્કેટ સાથે કમ્પીટ કરતી પ્રોડક્ટ છે, જે તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટથી મળશે. અહીંયા એવી જ રીતે બાયોફિટમાં પણ બે રેન્જ છે. 25% નેટસપ ડાયરેક્ટની જે પ્રોડક્ટ છે 25% ડિસ્કાઉન્ટથી મળશે. એની સામે બે પ્રોડક્ટ બાયોફિટમાં છે નેટસપ રિટેલમાં, તે તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટથી મળશે. અહીંયા પ્રોડક્ટનું મુખ્ય કામ શું છે તો કે દરેક પ્રોડક્ટ અત્યારના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન, મતલબ ખેતીવાડીમાં પ્રોબ્લેમ છે, ઉત્પાદન ઘટતા જાય છે, ખર્ચ વધતા જાય છે, જમીન બગડતી જાય છે, તો અમારી આ હેલ્થ કેરની પ્રોડક્ટ કોઈ પણ ખેડૂત વાપરશે તો ઉત્પાદન વધશે, ખર્ચ ઘટશે ને જમીન સુધરશે. એવી જ રીતે હેલ્થ કેરની પ્રોડક્ટ તમે જોઈ તો એનું મુખ્ય કામ છે આજે અઠીલી ને અસાધ્ય બીમારી, જેનો મેડિકલ સાયન્સમાં ઈલાજ નથી, એવી બધી જ બીમારીને 100% દૂર કરે છે. પણ ધીરજ રાખીને લાંબો સમય લેવાની તૈયારી હોય એવા દરેક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એટલે કે અમારી હેલ્થ કેરમાં ઇઝ એ ફૂડ સપ્લિમેન્ટ, ઇઝ એ ડાયટરી સપ્લિમેન્ટ, નો મેડિસિન્સ. બરાબર છે. એવી જ રીતે અમારી પાસે પર્સનલ કેરની પ્રોડક્ટમાં 25% ડિસ્કાઉન્ટથી એક રેન્જ છે. સાથે સાથે નેટસપ ડાયરેક્ટની રેન્જ છે 10% ડિસ્કાઉન્ટથી મળે છે. રંગ દેવા બધી જ પ્રોડક્ટ નેટસપ ડાયરેક્ટમાં છે, જે 25% ડિસ્કાઉન્ટથી મળે છે. એવી જ રીતે હોમ કેરમાં પણ બે રેન્જ છે, જેમાં 25% ડિસ્કાઉન્ટ નેટસપ રિટેલમાં છે, સોરી નેટસપ ડાયરેક્ટમાં છે, અને નેટસપ રિટેલમાં 10% ડિસ્કાઉન્ટથી મળે છે. તો આપણે જોઈએ અહીંયા તમને સ્કોપ કેવડો મોટો છે. પ્રોડક્ટ રેન્જ તમે જોઈ કે આજના સમયમાં બધી જ પ્રોડક્ટ જરૂરિયાત વાળી છે. 100 પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં દરેક પ્રોડક્ટ નેટસપનું એક ખાસ યુનિકતા છે કે નેટસપના પ્રોડક્ટની અંદર કોઈ કેમિકલ્સ નથી, કેમિકલ ફ્રી પ્રોડક્ટ છે અને રિઝલ્ટ કારક પ્રોડક્ટ છે. નેટસપ ભારતનું રિટેલ ક્ષેત્રમાં મૂલ્ય લગભગ નાણાકીય વર્ષમાં અગર જોઈએ 2022માં તો 70 લાખ કરોડ દેશનું કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન જીડીપીના 10%નો હિસ્સો છે. અહીંયા એક ગવર્મેન્ટ આંકડા છે, રોજગારના 8% ડાયરેક્ટ સેલિંગના માધ્યમથી થઈ રહ્યું છે. આ અહીંયા તમને શું બતાવું છું કે નેટસપમાં કેટલો મોટો સ્કોપ છે. રિટેલ સ્કોપમાં અગર જોઈએ તો ભારત વિશ્વમાં 5મું સૌથી વિશાળ વૈશ્વિક સ્થળ છે, જેમાં રિટેલ માર્કેટમાં સૌથી. અહીં એક થોડું તમે પોટેન્શિયલ વાઇઝ જોવો તો કૃષિમાં ભારત કૃષિ પ્રધાન દેશ છે, જેમાં આંકડાકીય અગર જોઈએ ને તો 3.65 લાખ કરોડનું મૂલ્ય ખેતીવાડીમાં પ્રોડક્ટનું રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો વિચારો કેવડું મોટું ઇન્કમ આપણે કરી શકીએ છીએ. દરેક આંકડા વાઇઝ છે. અગર જોઈએ ભારતમાં કાર્બનિક ખાતરોનું વેચાણ, મતલબ ખાલી ખાતરોના વેચાણમાં જોઈએ તો વિચારો 47.47 લાખ કરોડ સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. એવી રીતે 2021માં બાયો ફર્ટિલાઇઝરનું માર્કેટ કદ 825 કરોડ હતું. તો તમે વિચારો પ્લાન્ટ ગ્રોથ માટે કેટલું ટર્નઓવર જઈ રહ્યું છે. મતલબ આ દરેક તમને પોટેન્શિયલ દેખાડે છે. બ્યુટી એન્ડ પર્સનલ કેર માટે જોઈએ તો 2 લાખ કરોડ જેટલું છે. અગર અબ્સ એન્ડ મોરમાં જોઈએ તો 67,287 લાખ કરોડ જેટલું છે. અને 2022માં ન્યુટ્રાસ્યુટિકલનું જોઈએ તો 41,433 કરોડ. આ આંકડાકી તમને એક ગવર્મેન્ટના ડેટા પ્રમાણે બતાવી રહ્યો છું કે આટલું મોટું માર્કેટ ઓલરેડી અહીંયા રેડી છે. તો આ બિઝનેસમાં તમને ફાયદો શું થઈ શકે છે, બરાબર છે. તો અહીંયા તમે જો તો નેટસપની પ્રોડક્ટ, તેથી તમે નેટસપ સાથે વ્યવસાયની તક મેળવી શકો છો અને તમારી પોતાની પાઇપલાઇન બનાવી શકો છો. આ સ્કોપના માધ્યમથી આ બધી ચેલેન્જને એવોઇડ કરી શકો છો. ચેલેન્જ શું આગળ મેં તમને બતાવ્યું હતું તો કે ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમાં મૂડીરોકાણ, નેટસપમાં મૂડીરોકાણની જરૂર નથી. નિષ્ફળતાનું જોખમ, તો નિષ્ફળ થવાના કોઈ ચાન્સ જ નથી. વળતર માટે ધીરજ રાખવાની જરૂર નથી, સ્પર્ધા નથી, કાર્યક્ષેત્રનું જ્ઞાનની જરૂર નથી. આરઓઆઈ રોકાણ પર વળતર 100% છે. બાહ્ય પરિબળોની કોઈ અસર નથી. સરકારી નીતિઓથી કોઈ પ્રોબ્લેમ થવાના નથી. મતલબ અહીંયા નેટસપ અગર બિઝનેસ તમે કરો છો તો એક પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ નથી. નેટસપ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી, નેટસપ
ગેટ ટુ રેડી ફોર નેટસપ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. અહીંયા તમે રિટેલર બનવા માટે શું કરવું પડશે? તો નેટસપમાં જે લોકોએ તમને બોલાવ્યા છે એની સાથે તમારે રિટેલર બનવા માટે જરૂરિયાત શું છે? તો કે 18 વર્ષથી ઉંમર હોવી જોઈએ, તમારો મોબાઈલ નંબર, જીમેલ આઈડી, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને બેંક ડિટેલ્સ, આ 5 વસ્તુ તમારે એને આપવાની છે. તો જેટલા લોકો આજ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા છો તો તમારે સૌથી પહેલું કામ આ કરવાનું છે, નેટસપમાં ઇઝ એ રિટેલર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બનવાનું. નેટસપ સાથે તમારી કરિયરનું પાઇપલાઇન બનાવવાનું શરૂ કરો. કમાવો આ લિમિટેડ પેસિવ, અનલિમિટેડ ઇન્કમ, પેસિવ ઇન્કમ. અહીંયા તમે જો મિનિમમ કમાણી શરૂ તમે ક્યાંથી કરી શકો છો? તો 53,600 પર મંથ નેટસપમાં રિટેલિંગ બિઝનેસ તક સાથે. મતલબ અહીંયા એક શરૂઆત 53,600 થી તમે કરી શકો છો. શું તમે કમાવા માંગો છો? તમે મિનિમમ કમાણી 53,600 દર મહિને કેવી રીતે કરવી છે તે વિશે જો તમે જાણવા માંગતા હોય અને તમારી પાઇપલાઇન બનાવવાની જર્ની શરૂ કરવી છે, તમે તૈયાર છો? તો યસ દોસ્તો, અહીંયા બેઠેલા દરેક લોકો તૈયાર જ હશે, હું માની લઉં છું. અને જો તમે અહીંયા તૈયાર હોય તો જ તમારા માટે આગળનું સેશન જરૂરી છે. અગર તમે તમારી જિંદગીમાં કંઈક કરવા માંગો છો તો આ એક બેસ્ટ તક છે અને તકનો તમારે લાભ લેવો જોઈએ. બરાબર છે? તો રિટેલર રજીસ્ટર કરાવવાનું છે. જેવી આ મીટિંગ પૂરી થાય, પહેલું કામ તમારે, તમને જેને અહીંયા બોલાવ્યા છે એમની જોડે તમારું રિટેલર રજીસ્ટર કરાવીને રિટેલર રેફરન્સ નંબર લેવો જરૂરી છે. બરાબર છે? હવે કોંગ્રેચ્યુલેશન ફોર આ ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે અપનાવી છે, એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ચાલો જોઈએ નેટસપ સાથે આવક, કરિયર કઈ રીતે બનાવવું, આવક કઈ રીતે કરવી, કરિયર તમારા પોતાની પાઇપલાઇન કેવી રીતે બનાવવા માંગો છો ને પાઇપલાઇન. દોસ્તો, જે લોકો પાઇપલાઇન બનાવવા માંગતા હોય થમ્સ બતાવી શકો છો, એટલે હું સમજી શકું છું તમને બધાને હું જોઈ રહ્યો છું. જે લોકો રેડી છે, ઓકે, ઓલમોસ્ટ બધા રેડી છે. બરાબર? તો નેટસપની અત્યારની અને આવનારી બધી જ પ્રોડક્ટ માટે તમે ઈ રિટેલિંગ ની ઓપોર્ચ્યુનિટી તમને મળી છે. મતલબ નેટસપની અત્યારે 100 પ્રોડક્ટ છે. આ બધી જ પ્રોડક્ટની તમને સમજો રિટેલિંગ આઉટલેટ તમને મળેલું છે, રિટેલ કરવાનો લાયસન્સ યાની કે પરમિશન મળી ચૂકી છે. અને આવનાર સમયમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટ નેટસપ લાવશે તો બધી જ પ્રોડક્ટની તમને રિટેલિંગ શીપ મળવાની છે. બરાબર છે? તો જોઈએ આપણે તમારી આ વસ્તુ નજીકના રિટેલ શોપ પર ઈ કોમર્સના માધ્યમથી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તમારા અને તમારા નજીકના લોકો પ્રોડક્ટ નેટસપ સાથે કેવી રીતે બદલાવી શકો છો? મતલબ શું? તમે તમારા જાણીતા સગા સંબંધીઓ બધા જ લોકો કઈ ને કઈ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ વાપરી રહ્યા છે. તે કોઈ સેલિંગ નથી, એ માત્ર રિપ્લેસમેન્ટ છે. મતલબ શું? તો કે તમારા જેટલા જાણીતા સગાવાલા છે એ નેટસપની જે રેન્જ છે, પર્સનલ કેર, હેલ્થ કેર, હોમ કેર, એગ્રી કેર, બધી જ પ્રકારની પ્રોડક્ટ વાપરી રહ્યા છે. તો તમારે માત્ર ને માત્ર પ્રોડક્ટ બદલાવાની છે. મતલબ માર્કેટમાંથી કોઈ ટૂથપેસ્ટ વાપરી રહ્યા છે તો એ ટૂથપેસ્ટ માર્કેટની જે ટૂથપેસ્ટ છે એની અંદર ફ્લોરાઇડ છે, સિલિકા છે, ઘાતક કેમિકલો હોવાના કારણે પ્રોબ્લેમ કરી રહી છે. અગર નેટસપની ટૂથપેસ્ટ એની જગ્યાએ તમે એને આપો છો તો એને ઓરલ કેર, દાંતને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા છે એનું 100% સમાધાન આપશે. તો અહીંયા તમે એક વસ્તુ સમજી લો, અહીંયા તમે પ્રોડક્ટ વેચવા નથી જતા, માત્ર પ્રોડક્ટને બદલાવા જઈ રહ્યા. મતલબ રિપ્લેસમેન્ટ. મતલબ એક ટૂથપેસ્ટ વાપરતા હતા, એક સાબુ વાપરતા હતા, એક શેમ્પુ વાપરતા હતા, એની જગ્યાએ તમે નેટસપની પ્રોડક્ટ વપરાવા જઈ રહ્યા છો. મતલબ શું? તમે એને વેચવા નથી જતા. આ વસ્તુને ખાસ સમજો. ગ્રાહક શા માટે તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ ખરીદશે એ પણ જરૂરી છે. તો સૌથી અગત્યનું વર્લ્ડ ક્લાસ ક્વોલિટીના પ્રોડક્ટ છે. મેં આગળ કીધું એમ નેટસપની પ્રોડક્ટ છે, ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ છે, નથી કે ફાલતુ પ્રોડક્ટ. એટલે માટે તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ લેશે. બીજું 100% ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ છે. આજે માર્કેટમાં અગર તમે જોવો તો લોકો પૂરા પૈસા આપીને કેમિકલ ખરીદી આવે છે. કેમિકલ યાની કે પ્રોબ્લેમ ખરીદીને લાવે છે. અહીંયા નેટસપની પ્રોડક્ટ એટલા માટે ખરીદશે કે 100% ઇકો ફ્રેન્ડલી છે, કેમિકલ ફ્રી છે. છેલ્લા 22 વર્ષોમાં સમગ્ર ભારતમાં લાખો ગ્રાહકો દ્વારા માન્યતાને પ્રાપ્ત થઈ છે. મતલબ શું? તો કે અહીંયા લાખો ગ્રાહકોએ સ્ટેમ્પ માર્યો છે કે નેટસપના પ્રોડક્ટથી XYZ મને ફાયદો થયો છે, પ્રૂવન પ્રોડક્ટ છે. અને એને ચલાવવા માટે નેટસપ વર્લ્ડ એપ્લિકેશન, મતલબ આપણે આપણા કન્ઝ્યુમરને નેટસપના માધ્યમથી એક નેટસપ વર્લ્ડ એપ્લિકેશન ફ્રીમાં આપીએ છીએ, જેના માધ્યમથી એનું બધો જ બિઝનેસ જોઈ છે. મતલબ બધું જ ટર્નઓવર, બધી જ ફેસિલિટી, પ્રોડક્ટને લગતી દરેક અપડેટ નેટસપ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી કન્ઝ્યુમરને આપશે. ₹100 વેલકમ વાઉચર.
મતલબ નેટસપ વર્લ્ડ એપ્લિકેશન તમે કોઈ કન્ઝ્યુમર ને ડાઉનલોડ કરાવો છો તમારામાં લોગિન કરીને, તો એને 100 રૂપિયા, નેટસપ ને 1 રૂપિયો નથી આપતા, એ પહેલા તો એને 100 રૂપિયાનું વાઉચર નેટસપ આપે છે, અને વાઉચર એને જે ડીપી પ્રાઇસ છે એમાંથી 10% બાદ મળશે. સરળ ઓનલાઈન શોપિંગ સિસ્ટમ નેટસપ ની અંદર છે, હોમ ડિલિવરી છે, અને દરેક ખરીદી પર ડિસ્કાઉન્ટ છે. મતલબ ડિસ્કાઉન્ટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ, જેવી રીતે મેં કીધું એમ નેટસપ ડાયરેક્ટમાં 25% છે, નેટસપ રિટેલમાં 10% ખરીદી ડિસ્કાઉન્ટ છે. એની સાથે સાથે એને વાઉચર ફ્રીમાં મળે છે. બરાબર, આના ફાયદાઓ શું છે? તો દરેક ખરીદી પર 10% વાઉચર મળે છે. શું મતલબ? જેવી રીતે સમજો, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિએ 1000 રૂપિયાની પરચેજ કરી, 10% લેખે વાઉચર એને પહેલા કપાણું 100 રૂપિયા, પણ છે એને પાછા 1000 રૂપિયા આપ્યા છે નેટસપને, તો એની ઉપર 10% પછી પાછું વાઉચર મળશે. મતલબ વાઉચર 90 દિવસની એની વેલિડિટી છે. રેગ્યુલર પરચેજ કરશે, વાઉચરનો સીધો ફાયદો મળશે. બરાબર, ભલામણ કરે છે તો એના રેફરલ પોઈન્ટ, અગર કોઈ કન્ઝ્યુમરને ભલામણ કરે છે તો એને રેફરલ પોઈન્ટ મળશે. તમામ નવા લોન્ચિંગ પ્રોડક્ટની વહેલી એક્સેસ, મતલબ દરેક વસ્તુ એને એપ્લિકેશનના માધ્યમથી જાણકારી મળશે, અને એને તમામ ઇન્ફોર્મેશન એમાંથી મળશે. યુનિક પોઈન્ટ રિડમ સિસ્ટમ, મતલબ જે પોઈન્ટ મળે છે એને એમેઝોન પ્રાઇઝમાં આરામથી પરચેજ કરી શકશે, કન્વર્ટ કરી શકશે. ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન બંને ખરીદીના વિકલ્પ, મતલબ અગર કોઈ કન્ઝ્યુમર છે સ્ટોક પોઈન્ટ ઉપર જાય છે, ત્યાંથી પણ ઓફલાઈન ખરીદી કરી શકશે, અને એપ્લિકેશનથી કરે છે ઓનલાઈન ખરીદી શકશે. અને સૌથી અગત્યની વાત, દરેક પરચેજ પર 30 દિવસ રિફંડ મની બેક ગેરંટી છે. આજે માર્કેટમાં લોકો મોટા મોટા બોર્ડ મારેલા છે, વેચેલો માલ પાછો લેવામાં આવશે નહીં. નેટસપ લખીને આપે છે, કોઈ પણ કન્ઝ્યુમર 30 દિવસની રિફંડ પોલિસી, અગર તોડ્યા વગરની પ્રોડક્ટ છે, રિફંડ આપીને પૂરા પૈસા પાછા લઈ શકે છે. નેટસપ તરફથી કસ્ટમર કેર સપોર્ટ. હવે અહીંયા તમે માનો કોઈ પ્રોડક્ટ લીધી છે, કોઈ વ્યક્તિને તમારી વ્યક્તિ પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન નથી મળતી, તો નેટસપનો કસ્ટમર કેર તમારા માટે રેગ્યુલર હોય છે, અને ક્યારેય પણ કોલ કરીને ત્યાંથી તમે તમામ માહિતી લઈ શકો છો. ફિઝિકલી એમ મેં કીધું એમ ફિઝિકલી અને ડિજિટલી બંને અહીંયા સિક્યોર છીએ આપણે. હવે એ ચાલો તો જોઈએ સક્સેસ ટ્રેક. હવે રિટેલર અગર તમે બની ગયા છો તો તમને શું ફાયદો મળશે? તો કંપનીએ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર પ્લાન આપેલો છે રિટેલર્સ. તો રિટેલર માટે સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે રિટેલર. તમે અત્યારે રજીસ્ટર કરાવી નાખ્યું છે, યા તો આ મીટિંગ પૂરી થયા પછી રજીસ્ટર કરાવશો, એ તમામ લોકો રિટેલર બને છે. રિટેલરનું સેકન્ડ સ્ટેપ છે પ્રાઇમ રિટેલર. પ્રાઇમ રિટેલરનું થર્ડ સ્ટેપ છે રાઇઝિંગ સ્ટાર રિટેલર, અને ફોર્થ સ્ટેપ છે સ્ટાર રિટેલર. તો એ વિચારો, 4 સ્ટેપ અગર તમે પાર કરો છો તો નેટસપમાં સમજો તમારી પાઇપલાઇન બહુ સારી રીતે બની શકે છે. હવે અહીંયા જોઈએ જોઈનિંગ થયાના 30 દિવસમાં જેટલા લોકો અત્યારે તમે રજીસ્ટર કરાવો છો, તો રજીસ્ટર કરાવશે આવતીકાલે. તો જોઈનિંગ થયાના 30 દિવસની અંદર અગર તમે 10,000 નું રિટેલ ટર્નઓવર કરો છો તો તમે પ્રાઇમ બની જશો. મતલબ અહીંયા તમે જોઈનિંગ તમારું ફ્રી છે. જોઈનિંગ માટે નેટસપ 1 રૂપિયો લેતી નથી, પણ 10,000 નું ટર્નઓવર કરો છો તો પ્રાઇમ બની જશો. અર્લી બર્ડ્સ ને કંઈક વધારાનું પણ મળે છે, મતલબ ઓફર પણ છે અને વધારાનું પણ મળે છે. અર્લી બર્ડ્સ ઓફર શું છે? તો કે આ મહિનામાં જેટલા બી રિટેલર છે, જૂના નવા કોઈ પણ, તો એને અર્લી બર્ડ્સ ઓફર મળે છે 10,000 નું ટર્નઓવર પ્રાઇમ રિટેલર માટે. બરાબર છે? તો આપણે આ ખાસ સમજવું, જેટલા બી રિટેલર બની ગયેલા પણ છો, અગર તમે 10,000 નું ટર્નઓવર આ મહિને આપો છો તો તમને ફાયદો અર્લી બર્ડ ઓફર્સનો છે. એ શું છે હું તમને ડીપમાં સમજાવું છું. પ્રાઇમ રિટેલર બનવા માટે સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે, મેં કીધું એમ કે 20,000 નું ટર્નઓવર કરવું જરૂરી છે. અગર તમે ગમે ત્યારે કરો છો તો, પણ આ મહિનામાં અગર તમે કર્યું છે તો તમારા માટે 50% ડિસ્કાઉન્ટ છે, 10,000 માં થઈ શકો છો. રાઇઝિંગ સ્ટાર. તો એ રાઇઝિંગ સ્ટાર કઈ રીતે બની શકો છો? તો તમે જ્યારે પ્રાઇમ રિટેલર બનો છો, મતલબ તમારા ખાતામાં અગર આ મહિનાની ઓફરમાં 10,000 નું ટર્નઓવર થયું, પ્રાઇમ રિટેલર બની ગયા, યા તો તમે 20,000 નું ટર્નઓવર ગમે ત્યારે પૂરું કરો છો ત્યારે તમે બની ગયા રાઇઝિંગ સ્ટાર, સોરી પ્રાઇમ રિટેલર. પ્રાઇમ રિટેલર બન્યા પછી
90 દિવસની અંદર તમે 1 લાખનું ટર્નઓવર આપો છો, મતલબ તમે રાઇઝિંગ સ્ટાર બની ગયા. હવે રાઇઝિંગ સ્ટારને ફાયદો શું થશે? તો રાઇઝિંગ સ્ટારને સૌથી પહેલો ફાયદો આગળ બતાવું તમને. રાઇઝિંગ સ્ટાર પછી તમે સ્ટાર રિટેલર કેવી રીતે બની શકો છો? તો 1 વર્ષમાં તમે 4 ક્વાર્ટર મતલબ 4 ટાઈમ મતલબ 3 મહિના રેગ્યુલર તમે મેન્ટેન કરો છો તો તમે બની ગયા સ્ટાર રિટેલર. તો આપણે જોઈએ આને ફાયદો શું થાય છે. આર યુ રેડી? યસ. નેટસપ બિઝનેસ સાથે ચાલો જોઈએ નેટસપ કેવી રીતે કમાશો. તો અહીંયા ઇન્કમ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. જેવી રીતે વે બતાવ્યો મેં તમને, રિટેલ પ્રોફિટ છે, બીજું છે પ્રાઇમ રિટેલર વેલકમ બોનસ, રિટેલર બોનસ અને સુપર ટ્રેક બોનસ. તો કઈ રીતે કેટલી માત્રામાં તમને મળે છે આપણે જોઈએ. રિટેલ પ્રોફિટ, તો રિટેલ પ્રોફિટ શું છે? તો કે 5%. મતલબ જેટલા બી રિટેલર આવે છે રિટેલ પ્રોફિટ એને કેટલું મળે છે? 5%. પણ પ્રાઇમ રિટેલર બને છે એને કેટલા મળે છે? 10%. 10% ક્યાં સુધી? 1 યર્સ. 1 યર્સમાં અગર એનું કામ પાછું આવ્યું છે તો સેકન્ડ યર પણ મળશે. હવે પ્રાઇમ રિટેલર બનવા માટે જરૂરી શું હતું? તો કે કા તમે 1 મહિનાની 30 દિવસની અંદર 10,000 નું ટર્નઓવર આપો છો, યા તો ગમે ત્યારે 20,000 નું ટર્નઓવર આપો છો નેટસપ. એટલે તમે શું બની જાવ છો? પ્રાઇમ રિટેલર. પ્રાઇમ રિટેલર બની ગયા એ બધા જ લોકોને 10% થી એનું પેઆઉટ બનશે. હવે અહીંયા જૂના જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, જૂના પણ રિટેલર છે, અગર એને 9 મહિનામાં બી 1,000 નું ટર્નઓવર 1,000 નું પેઆઉટ લીધેલું છે, એવા દરેક લોકો પ્રાઇમ રિટેલર ઓલરેડી છે જ. બરાબર. હવે અહીંયા રાઇઝિંગ સ્ટાર ને શું ફાયદો થશે? તો રાઇઝિંગ સ્ટાર ને 15% થી એનું પેઆઉટ કેલ્ક્યુલેટ થશે. તો અહીંયા તમે વિચારો 5, 10 અને 15 માત્ર ને માત્ર રિટેલર એક સ્ટેપ આગળ વધતા જાય છે. તો એક સ્ટેપ પર એને 5%, 5% મતલબ શું થાય? 5 ના 10 એટલે ઇન્કમ કેટલી વધી? 100%. એને ડબલ થઈ ને. અને 10 માંથી 15 મતલબ 50% એની ઇન્કમ ગ્રોથ છે. બરાબર છે. એના માટે અહીંયા રાઇઝિંગ સ્ટાર ને 90 દિવસનો સમય છે. 90 દિવસમાં રાઇઝિંગ સ્ટાર બન્યા છે. બન્યા પછી 90 દિવસ માટે 15% મળશે. અગર એ 90 દિવસની અંદર પાછું 1 લાખનું ટર્નઓવર એનું આવી જશે તો એને પાછા 90 દિવસ રેગ્યુલર 15%માં કન્વર્ટ થઈ જશે. બરાબર છે. હવે તમે જો એક્ઝામ્પલ એક સમજવા માટે, 1 લાખ રૂપિયાની પ્રોડક્ટ વેચે છે તેનું રિટેલ પ્રોફિટ નીચે પ્રમાણે જોઈએ તો અહીંયા 5%. તો કેટલા થયા? 5,000. આ વસ્તુને સમજો. અગર કોઈ નવો રિટેલર આવે છે 5% ના સ્લેબમાં તો 5%, પ્રાઇમ રિટેલર 10%, તો 10,000, રાઇઝિંગ સ્ટાર 15%, 15,000. સિમ્પલ 5, 10, 15. તો તમે અહીંયા દરેક લોકો સૌથી પહેલા 15%ની જ કામગીરી કરશો જેથી કરીને આપણું પેઆઉટ મોટું બને. નેટસપ રિટેલ પ્રોફિટ સૌથી વધુ ટકાવારી છે. તમે તેનો કાયમ માટે લાભ લઈ શકો છો. 15%નો કાયમ માટે લાભ લઈ શકો છો. જેવી રીતે મેં કીધું રાઇઝિંગ સ્ટાર રિટેલર દરજ્જો ફરીથી પ્રાપ્ત કરવા માટે 90 દિવસમાં રાઇઝિંગ સ્ટાર રિટેલરનો ટાર્ગેટ રિપીટ કરવાની જરૂર છે. આગળના 90 દિવસ માટે પાછા 15% રિટેલ પ્રોફિટ ચાલુ રહેશે. મતલબ અહીંયા દર 3 મહિના રેગ્યુલર અને મેન્ટેન કરતા જાઓ તો 100% થઈ શકે છે. વેલકમ બોનસ, તો અહીંયા વેલકમ બોનસ શું છે? તો કોના માટે છે? તો જે રિટેલર અર્લી બર્ડ ઓફર અચીવ કરશે તેને વેલકમ બોનસ 10% મળશે. મતલબ જૂના લોકો છે અગર વેલકમ બોનસ લેવા માટે અર્લી બર્ડ ઓફર્સ, તો અર્લી બર્ડ ઓફર મતલબ શું? તો કે મહિનાની અંદર 30 દિવસની અંદર એને ટર્નઓવર કરવાનું છે 10,000. તો એને 10% મળશે. પ્લસ એ રિટેલ પ્રોફિટ 10%, વેલકમ બોનસ મતલબ ટોટલ કેટલા થયા? 15%. એની સાથે 5% રિટેલ પ્રોફિટ, 10% વેલકમ બોનસ, ઇન્કમ થશે 15%. તો એક્ઝામ્પલ સમજો 30 દિવસની અંદર કોઈ પ્રાઇમ રિટેલર બને છે તો 10,000 પર કેટલા મળ્યા? 1,500 રૂપિયા પ્લસ 2% વધારે એટલે 1,600 રૂપિયા મળશે. 1 વર્ષ માટે એને 10%માં પેઆઉટ બનશે. અગર કોઈ વ્યક્તિ ગમે ત્યારે પ્રાઇમ બને છે 20,000 નું ટર્નઓવર નાખીને, કોઈ સમય મર્યાદા નથી, તો 20,000 નું ટર્નઓવર જ્યારે થશે ત્યાં સુધી મતલબ સમજો 20,000 નું ટર્નઓવર થયું ત્યાં સુધી એને 5% એટલે કેટલા મળશે? 1,000 રૂપિયા. તમે જો આ બંને કેલ્ક્યુલેશનમાં ખાસ ધ્યાન ઉપર લેજો.
એક વ્યક્તિ ટાઈમ મર્યાદામાં રહીને કામ કરે છે, મહિનામાં 10,000 નું ટર્નઓવર નાખે છે, પે આઉટ બને છે 1500 પ્લસ 100 રૂપિયા, 1600 રૂપિયા. અને કોઈ વ્યક્તિ ગમે ત્યારે કામ કરે છે અને 20,000 નું ટર્નઓવર કરે છે, તો ટર્નઓવર ડબલ છે, પે આઉટ કેટલું છે? 1000 રૂપિયા. તો અહીંયાથી એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે, કોઈ પણ જગ્યાએ ગમે ત્યારે જે કરવા વાળી વસ્તુ છે એમાં રિઝલ્ટ એટલું હોતું નથી. તો યાર વિચારો, તમે સામાન્ય એક ટર્નઓવર ને લઈને તમે તમારું પે આઉટ કેવડું મોટું કરી શકો છો, બરાબર છે. જૂના રિટેલર માટે શું? જેવી રીતે મેં હમણાં કીધું, જૂના રિટેલર માટે એપ્રિલ થી ડિસેમ્બર સુધી જેને 1000 રૂપિયાનો ચેક બનાવ્યો છે એવા બધા જ લોકો પ્રાઇમ બની ચુક્યા છે. તેને 10% રિટેલ પ્રોફિટ મળશે, તો તેને કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. અગર એવા જૂના ડિસ્ટ્રીબ્યુટરો છે જેને 1000 રૂપિયાનું પે આઉટ નથી લીધું 9 મહિનાની અંદર, એને બુસ્ટર ઓફર નો લાભ છે. બુસ્ટર ઓફર સેમ છે. આ મહિને અગર 10,000 નું ટર્નઓવર કરશે તો એને 10% રિટેલ પ્રોફિટ, 5% બુસ્ટર બોનસ, રિટેલ આવક 15%. મતલબ શું? એ લોકોને પણ 15% થી, મતલબ આ મહિનામાં જેટલા રિટેલર 5 ફેબ્રુઆરી પહેલા, સમજવા વસ્તુ, 5 ફેબ્રુઆરી પહેલા 10,000 નું ટર્નઓવર કરશે એવા બધા જ લોકોને 15 પ્લસ 17, 15 પ્લસ 2 મતલબ 17% થી પે આઉટ બનશે. મતલબ મિનિમમ 10,000 નું ટર્નઓવર નાખે છે તો ભી 1600 રૂપિયાનું કમિશન બનશે. અને મેક્સિમમ જેટલું બી ટર્નઓવર નાખે છે એ બધા જ ઉપર 10%, 12%, સોરી 10%, 12%, 15%, 17% ને 20%, મતલબ 20% સુધી નું પે આઉટ આ મહિને લઈ શકાય છે જો તમે ધારો એટલું ટર્નઓવર નાખી શકો છો, બરાબર છે. જે જૂના રિટેલ પ્રોફિટ 1000 નથી થયો તેવા લોકોને મેં બતાવી દીધું 5% માં આવી ગયા છે, તેઓ પણ ફેબ્રુઆરી સુધીમાં 10,000 નું ટર્નઓવર નાખશે તો એને 10% રિટેલ પ્રોફિટ મળશે. બુસ્ટર ઓફર જે મેં વાત કરી, જૂના જેટલા છે એ બધાને બુસ્ટર ઓફર છે 5 પ્લસ 10, 15%. મતલબ અહીંયા દરેક લોકો, જૂના નવા આવનાર દરેક લોકોને એનો ફાયદો છે. રિટેલ બોનસ કઈ રીતે છે? તો એસએટી છે, 5,000 ઉપર 2%, 10,000 ઉપર 5 થી 10 2%, અને 10 ઉપર 5%. મતલબ જે 2 અને 10 5% હતા. તમે વિચારો, અહીંયા નેટસપે બુસ્ટર ઇન્કમ આપી, અર્લી બર્ડ ઓફર આપી, બધી જ ઇન્કમ આપ્યા છતાંય 2 અને 5% ને હટાવ્યા નથી. મતલબ પહેલા જે શું હતું, 10,000 ઉપર આપણે 15% મળતા હતા, આ મહિને એ જ લોકોએ 10% ઉપર 20%, 10,000 ઉપર ટર્નઓવર ઉપર 20% મળશે. તો વિચારો, અગર તમે લાખનું ટર્નઓવર નાખો છો તો કેટલા મળી શકે છે? જોઈએ આપણે કેલ્ક્યુલેશન. રિટેલર માટે વિશિષ્ટ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી. તો અહીંયા તમે જો, અગર તમે સુપર ટ્રેક છે એ બોનસને પણ કંપનીએ હાથ અડાડ્યો નથી. 20,000 નું ટર્નઓવર નાખો છો તો અહીંયા તમને 500 રૂપિયા મળશે. 25,000 R2 કરશો તો 1,000 રૂપિયા બોનસ મળશે. અગર 35,000 નું ટર્નઓવર કરો છો તો તમને 1,500 રૂપિયા મળશે. અગર તમે R4 કરો છો, 45,000 નું ટર્નઓવર કરો છો તો 2,000 બોનસ મળશે. R5 કરો છો 3,000 બોનસ, અને R6 કરો છો તો તમને 4,000 રૂપિયાનું બોનસ મળશે. મતલબ પે આઉટ છે તો મળશે જ, સાથે સાથે બોનસ પણ મળશે. કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ તમે, આ મહિને અગર R1 થી મહિનાની આવક અગર તમે 20,000 નું ટર્નઓવર કરો છો તો તમને 20.5 મતલબ ઇન્કમ, રિટર્ન ઇન્કમ તમને મળશે. કેવી રીતે? તો તમે જો 20,000 પર 5%, 20,000 પર 2%, 20,000 સોરી 20 થી 5 2%, અગર ટોટલ 500 બોનસ ગણી તો અહીંયા તમારી ઇન્કમ જૂના અને નવા પ્રમાણે જોઈએ તો કેટલો ફરક પડે છે. અગર ડિસેમ્બરમાં જે લોકોએ કર્યું હતું એને અગર જોઈએ તો 3100 રૂપિયાનું પે આઉટ બનતું હતું. મતલબ શું? 3100 રૂપિયાનું પે આઉટ બનતું હતું. એ જ વસ્તુ અહીંયા R1 આ મહિને કોઈ કરે છે તો 4100 રૂપિયાનું પે આઉટ બને છે, 20.5%. અગર કોઈ R2 કરે છે તો જૂના પ્રમાણે જોઈએ ને તો 4,000 નું પે આઉટ બનતું હતું, એની જગ્યાએ આ મહિનામાં જોઈએ તો 5600 રૂપિયાનું પે આઉટ બને છે. તમે વિચારો, નેટસપે કેટલું 22%, 20% રિફંડ. એવી જ રીતે કોઈ અગર R3 આ મહિને કરે છે તો R3 માં ટોટલ 8100 રૂપિયા, અને R4 માં અગર જોઈએ તો
10,600 રૂપિયા, 23% રિટર્ન. તો એ જો તમારી જે કેપેસિટી છે, આ ટર્નઓવર તો મેં તમને બતાવી દીધું 35,000 45,000. અગર કોઈ R5 કરે છે તો એ 24% રિટર્ન મળે છે, 15,600. દોસ્તો જી હા, 65,000 ના ટર્નઓવર ઉપર 15,600. અહીંયા તમે જોવો ને તો અગર ભારત ગવર્મેન્ટનો એક આંકડો છે, એવરેજ સેલેરી અગર જોઈએ ને તો ભારત ગવર્મેન્ટની એવરેજ સેલેરી અગર જોઈએ તો 15,000 આવે છે. એની જગ્યાએ ખાલી 65,000 નું ટર્નઓવર પાર્ટ ટાઈમ આપીને 15,600 લઈ શકે છે. એવી જ રીતે R6 અગર દોસ્તો કોઈ કરે છે તો વિચારો, ખાલી 85,000 ના ટર્નઓવર ઉપર 20,600 એક રિટેલરને મળે છે. દોસ્તો આ એક એક્ઝામ્પલ ખાલી સેટ થવા દો. આખા ભારત દેશમાં હસમસી જશે ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. નેટસપ નું નામ મોખરે હશે. વિચારો તો ખરા, ખાલી સામાન્ય 85,000 ના ટર્નઓવરમાં 20,600 માણસ ખાલી એક્સ્ટ્રા કલાક 2 કલાક આપીને આરામથી દરેક લોકો મહિને 20,000 રૂપિયા કમાઈ શકે છે. માર્કેટમાં વિચારો દોસ્તો, આ કઈ જગ્યાએ 20,000 કમા હોય તો 10-12 કલાક મહેનત કર્યા પછી પણ આજ લોકોને નથી મળતા. અહીંયા નેટસપમાં 24 કેરેટ સોના જેવી પ્રોડક્ટને લઈને તમે આ ટર્નઓવર આપો છો અને અહીંયા તમને 20,600 આસાનીથી મળી શકે છે. તો વિચારો, આ એક મતલબ આપણા માટે ઓપ્શન છે, બરાબર છે. જેવી રીતે વાત કરી, જૂના નવા પ્લાન બતાવ્યા કે પેલા મળતું હતું, આજે આ મળી રહ્યું છે. તમે તો R1 ઉપર 3100, 4100, 4350, 5600, એવી રીતે 6350, 8.5, 8300 મળતા હતા, 10,000, 12,000 મળતા હતા, ત્યાં 15,000 અને 16,000 મળતા હતા, ત્યાં 20,000. તો વિચારો નેટસપ કેટલી ઇન્કમ નેટસપ આપવા માટે રેડી છે, આપણે લેવા માટે રેડી હોવા જોઈએ. તો એ શું દોસ્તો, 53,600 અગર તમારે મેળવવા છે તો શું કરવું પડશે? તો એક પાઇપલાઇન બનાવી જોઈશે. પણ પાઇપલાઇન કઈ પાઇપલાઇન? કન્ઝ્યુમરની પાઇપલાઇન, લોકોની પાઇપલાઇન દોસ્તો. તો કન્ઝ્યુમર, જી હા, માર્કેટમાં રેડી છે કન્ઝ્યુમર બનવા માટે, નેટસપની પ્રોડક્ટ વાપરવા માટે લોકો રેડી છે. કેમ કે આજના યુગમાં લોકોમાં જાગૃતતા આવી ગઈ છે. કેમિકલ ફાર્મિંગ થી દૂર થાવ, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ તરફ જાઓ, એલોપેથિક થી દૂર જાઓ, હે ને, આયુર્વેદિક અપનાવો. એવી રીતે કોસ્મેટિકમાં, કલર કોસ્મેટિકમાં કેમિકલ કોસ્મેટિક થી દૂર થાવ, નેચરલી પ્રોડક્ટ વાપરો. તો એ દરેક લોકોમાં જાગૃતતા આવી રહી છે. તો નેટસપે તમને આ તક આપી છે. દોસ્તો તમે જેવડી પાઇપલાઇન કન્ઝ્યુમરની મોટી બનાવશો એટલી મોટી ઇન્કમ આવશે. તો આપણે જોઈએ, પેસિવ ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટે આપણે ગ્રાહકોની પાઇપલાઇન બનાવવી જોશે. હા, પાઇપલાઇન બનાવવા માટે બહુ ઈઝી છે. થોડી તમને હું એની ઉપર પણ વાત કરી દઉં. તમે તમારા સામાજિક વર્તુળની મતલબ જેટલા લોકો તમે રહો છો, ક્યાં રહો છો? જંગલમાં તો કોઈ આપણે રહેતા નથી, મતલબ ગામમાં, શહેરમાં, સિટીમાં લોકોની વચ્ચે રહીએ છીએ, બરાબર છે. તો તમારી આજુબાજુમાં એવા બધા લોકો છે કે નથી જેને જરૂરિયાત છે? તમે વિચારો, તમારી પાસે પહેલેથી જ તમારું સામાજિક સર્કલ છે અને તે બધા માર્કેટમાંથી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરે છે અને કરી રહ્યા છે. તેમને આપણા પ્રોડક્ટની જરૂરિયાત છે કે નહીં? આપણે તેમના માસિક ખર્ચમાં અગર બજેટ પ્રમાણે જોઈએ તો ઓછામાં ઓછા 1,000 રૂપિયા સાથે બદલાવવાનો પ્રયાસ કરો તો બી અહીંયા શું થઈ શકે છે. તો આપણે જોઈએ, સમજો તમારી પાસે 250 ગ્રાહક બનાવવા માટેની સિસ્ટમ પણ હું તમને બતાવવાનો છું. ખાલી ગ્રાહકોની વાત નથી કરતો, ગ્રાહક બનાવવા માટેની સિસ્ટમ પણ તમને બતાવવાનો છું. તો અહીંયા 250 ગ્રાહક તમે બનાવ્યા છે. 250 ગ્રાહક ખાલી 1,000 રૂપિયાનું મહિને પરચેજ કરે છે દોસ્તો. તો અહીંયા ટર્નઓવર કેટલું થશે? 2.5 લાખ. અહીંયા રિટેલ પ્રોફિટ તમને કેટલો થશે? અગર જોઈએ તો 3,75,000 સ્ટાર રિટેલર માટે 15% રિટેલ પ્રોફિટ બોનસ, 12,100 સુપર ટ્રેક માટે 4,000 બોનસ, મતલબ 53,600. તમે વિચારો, અહીંયા એક ગ્રાહકનો જાદુ છે. દુનિયામાં દરેક જગ્યાએ આગળ તમે જોયું જેટલા બી ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં પાઇપલાઇન બનાવી છે એને શું કર્યું છે? એનું ટર્નઓવર વધાર્યું છે. ટર્નઓવર વધ્યું છે તો પૈસા આવ્યા. અહીંયા મેં તમને શું બતાવ્યું? એ જ વસ્તુ બતાવી છે કે ભાઈ એક સામાન્યમાં સામાન્ય ખર્ચ, એક એવો ખર્ચ કે લોકો એની કોઈ વેલ્યુ નથી. ઘરમાં 1,000 રૂપિયાનો અગર આપણી પ્રોડક્ટ સેટ કરવી એટલે કોઈ મોટી વસ્તુ નથી. એની સામે તમે 53,600 દર મહિને કમાઈ શકો છો, બરાબર. હવે એના માટે કરવું શું પડશે? મેં તમને 250 કન્ઝ્યુમર તો બનાવી દીધા. એના માટે કન્ઝ્યુમરની લિસ્ટ બનાવવું પડશે. કન્ઝ્યુમર પાઇપલાઇન કેવી રીતે બનાવી? તો એના માટે તમારે કન્ઝ્યુમર લિસ્ટ, પ્રોબેબલ કન્ઝ્યુમરની યાદી તૈયાર કરવી પડશે. જે પેજ આપ્યું છે જે રીતે એક તમારે ડાયરી મેન્ટેન કરવી પડશે, એક લિસ્ટ બનાવવું પડશે. લિસ્ટ બનાવશું તો ખબર પડશે
કે આ કન્ઝ્યુમર કઈ પ્રોડક્ટ નો બની શકે છે. કેમ કે મોટા ભાગના લોકો ભૂલ શું કરે છે, આ સેમિનાર જોઈ લીધું, સાંભળી લીધું, પછી પ્રોડક્ટ બહુ સારી છે, ચાલો આપણે બધા લોકોને વાત કરવા માંડીએ. પણ વાત કરવામાં થશે શું? એની રિક્વાયરમેન્ટ કંઈક અલગ હશે અને આપણે અલગ વાત કરતા હશું. તો એવી રીતે નહીં. પહેલા તો કન્ઝ્યુમરની યાદી તૈયાર કરો, સંબંધીઓ, પડોશીઓ, મિત્રો, સાથીઓ, સહકર્મચારીઓ, આ યાદી તૈયાર કર્યા પછી એ કઈ પ્રોડક્ટનો કન્ઝ્યુમર બની શકે છે. આપણી પાસે 100 પ્રોડક્ટ છે, કઈ પ્રોડક્ટ ને આપી? હવે સમજો કોઈને ખેતીવાડીની ખરી ખબર નથી, એની મોર જઈને આપણે બોલશું ભાઈ અમારી બાયોફિટ 100% ઇકો ફ્રેન્ડલી, અપેડા એપ્રુવડ, નોકા સર્ટિફાઈડ. હવે શું સમજશે એમાં? તો અહીંયા એ જ વસ્તુ, જ્યારે તમે લિસ્ટ બનાવશો, કન્ઝ્યુમરને સ્ટડી કરશો, એનાલિસિસ કરશો કે ભાઈ સમજો ફોર એક્ઝામ્પલ દિનેશભાઈનું કન્ઝ્યુમરમાં લિસ્ટ આવ્યું, તો લિસ્ટમાં નામ આવ્યું તો દિનેશભાઈના ઘરમાં કેટલા વ્યક્તિ છે? તો કે ભાઈ ચાલો 2 બાળકો 2 પોતે. તો બાળકો શું કરે છે? તો ભાઈ પ્રાથમિક માધ્યમિકમાં ભણે છે. તો સૌથી પહેલા તો ભાઈ આને ચોકલેટ પાવડરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એવી જ રીતે ભાઈ દિનેશભાઈના હેલ્થમાં જો અગર જોઈએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, તો કે હા ભાઈ જોઈન્ટનો પ્રોબ્લેમ છે. તો જોઈન્ટનો પ્રોબ્લેમ છે તો શું કરવું પડશે? ઇઝ જોઈન્ટ કેરના, હેલ્થ કેરના કન્ઝ્યુમર બનીને તમારે લિસ્ટમાં એડ કરવા પડશે. અથવા મારું પરિવાર એકદમ હેલ્ધી છે તો તમે એને ઇઝ ફૂડ સપ્લિમેન્ટ એડવાન્સ તમે આપી શકો છો, યા તો પર્સનલ કેર સ્કિન કેરની પ્રોડક્ટ મારા ઘરમાં લાગશે. તો આ રીતે તમારે કોલિંગ કરવું પડશે. જ્યારે લિસ્ટ બનાવ્યા પછી સમજો દિનેશભાઈનું નામ તમે લખ્યું, તમને ખબર પડી ભાઈ જોઈન્ટ કેરનો પ્રોબ્લેમ છે. અગર તમે મને કોલિંગ કરો છો તો કોલિંગ પ્રોબેબલ કન્ઝ્યુમર કેવી રીતે કરશો? ભાઈ દિનેશભાઈ, તમને જે જોઈન્ટ કેરનો પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન મને મળ્યું છે, તો એ બતાવવા માટે કાલે આવું કે પરમ દિવસ આવું? તો દિનેશભાઈ શું કહેશે? ભાઈ કાલે શું કામ, આજે આવીને ભાઈ મારો પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન તને મળ્યું હોય તો મતલબ પર્પઝ ક્લિયર થઈ ગયો. તમે જ્યાં જાઓ છો એને ખબર પડી ગઈ, તમને પણ ખબર પડી ગઈ કે દિનેશભાઈને જોઈન્ટ કેરની વાત કરવાની છે. તો તમે શું કરશો? યુટ્યુબમાં 1-2 વિડીયો જોઈ લેશો, દિનેશભાઈની ઉંમરના વ્યક્તિને રિઝલ્ટ જોઈન્ટ કેરમાં કોને મળ્યું છે. 1-2 વિડીયો જોયા પછી દિનેશભાઈને કઈ પ્રોડક્ટની વાત કરવી છે તમે અપ્લાયન્સ જોડે વાત કરી લેશો, તમારા પીડીએસ જોડે, કે ભાઈ આ ભાઈને આ પ્રોબ્લેમ છે તો કઈ કઈ પ્રોડક્ટ આપવી જોઈએ. મતલબ તમે તમારા ઘરેથી તૈયારી કરીને આવશો. તો તમે મારી ઘરે આવશો તો મને પણ ખબર છે તમે મારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન બતાવવા માટે આવ્યા છો, અને તમને પણ ખબર હશે મારે આની સાથે શું વાત કરવી છે. મતલબ અહીંયા લાંબી કથા વાંચવાની જરૂર નહીં પડે. ખાલી 10 થી 15 મિનિટમાં દિનેશભાઈનું તમે ક્લોઝિંગ કરી શકશો, જો આ રીતે લિસ્ટ બનાવ્યું હશે તો. પણ મોટા ભાગના લોકો શું કરે છે? મને બધું જ યાદ છે. અરે દોસ્તો, તમને જો બધું જ યાદ હોય તો મને એક જવાબ આપો. ગઈકાલ બપોરે તમે શેનું શાક ખાધું હતું? અગર કાલનું યાદ છે તો પરમ દિવસનું મને કહેજો. અને જો બહુ થાય પરમ દિવસનું યાદ હોય તો આગલા દિવસનું કહેજો. નહીં યાદ હોય, મને તો યાદ નથી. અને હોય તો યાદ રાખવાની જરૂર શું છે? એના કરતા અગર તમે એને ડાયરી બનાવી લીધી છે તો ઇઝીલી તમે એને કવર કરી શકશો. ટૂંકી અને અસરકારક મેં કીધું એ વાત કરવાની છે. જો ગ્રાહક નજીક છે તો એને ફિઝિકલી, જો ગ્રાહક દૂર છે તો એને ડિજિટલી વોટ્સઅપ કોલ યા તો ઝૂમ મિટિંગના માધ્યમથી પણ તમે કરી શકો છો. ઇન્વિટેશન લિંક મોકલીને પણ તમે કરી શકો છો. બરાબર છે? હવે અહીંયા તમે જો અગત્યની વસ્તુ છે કે તમે તમારા જ્યારે ગ્રાહકને વાત કરો, પ્રોડક્ટ પ્રેઝન્ટેશન તમે આપો છો. પ્રોડક્ટ પ્રેઝન્ટેશન નવા પીડીએસ તમને સપોર્ટ કરશે. તમે પ્રોડક્ટ પ્રેઝન્ટેશન મતલબ તમે આજે જેની સાથે લાવ્યા છો એ તમારી સાથે આવશે. 1 વાર 2 વાર 3 વાર 4 વાર 5 વાર જ્યારે આવે છે ત્યારે તમારે ત્યાં બેસીને એને શીખવાનું છે, સમજવાનું છે. નહીં કે મોબાઈલમાં કે વોટ્સઅપમાં ગેમ રમવાની, જેથી કરીને તમને પણ આવડી જશે. બરાબર? ગ્રાહકની જરૂરિયાત મુજબ પ્રોડક્ટનું વેચાણ કરવાનું છે, જે મેં હમણાં બતાવ્યું. પહેલા નોન ટેકનિકલ પ્રોડક્ટ વેચો. અગર તમે નવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બનો છો તો જે નોન ટેકનિકલ પ્રોડક્ટ છે જેને પ્રમોટ કરવામાં તમારે બીજું કંઈ જ નથી, ખાલી આપવાનું છે, એને શીખવાડવાની પણ જરૂર નથી, ખાલી બદલાવવા માટે સરળ રહેશે, તો ઇઝીલી છે. અને જ્યારે તમારું નોલેજ વધી જાય ત્યારે તમે ટેકનિકલ પ્રોડક્ટમાં જઈ શકો. ઓન ધ સ્પોટ બિલિંગ, મિનિમમ 5,000 થી લઈને 10,000 પોતાનો સ્ટોક. અહીંયા અગત્યની વસ્તુ છે કે તમે જો તમે અગર આવા બિઝનેસ કરવા માંગો છો તો થોડી પ્રોડક્ટ ઓન ધી સ્પોટ તમે લો. કારણ કે કોઈ પણ દુકાન નાખતા હોય, સમજો કરિયાણાની દુકાન કરે છે, કટલેરીની દુકાન કરે છે, યા તો કોઈ પણ સામાન્ય પાનનો ગલ્લો કરે છે, તો શું લાગે છે એ ગલ્લો દુકાન રાખ્યા પછી ફર્નિચર કર્યા પછી એમાં પ્રોડક્ટ રાખશે કે નહીં રાખે? કે કન્ઝ્યુમર જ્યારે એની પાસે આવશે માવો ખાવા અને કહે છે ચાલો ભાઈ તમે ઉભા રહો, હું હોપારી લઈ આવું, સૂનો લઈ આવું, માવો લઈ આવું, ઓલું કાગળ લઈ આવું, ચાલશે? અથવા તમે કોઈ કરિયાણાની દુકાને તેલનો ડબ્બો લેવા ગયા અને દુકાનદાર કહે છે તમે એક કામ કરો, અડધી કલાક કમાવું, હોલસેલ ને ત્યાંથી લઈ આવું, કંપનીમાંથી લઈ આવું, પછી તમને આપું, તો શું લાગે છે? એનો ધંધો ચાલે ખરા? તો સેમ અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે?
એટલી 10-15 હજારનો સ્ટોક તમારી પાસે રાખવાનો છે સેમ્પલ અને રોટેશન માટે. એને હું એવું નથી કહેતો તમારે લોકોને ફ્રીમાં આપવાની છે. અહીંયા સમજો તમે મારી પાસે આવ્યા, જોઈન્ટ કેરની મેં પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરી, તો તમારી પાસે સ્ટોક હશે તો તરત તમે મને આપી અને મારું કન્ઝ્યુમરમાં લોગિન કરી બિલિંગ કરીને પ્રોડક્ટ તમે લઈ લો. જેથી કરીને શું થશે, તમારી રોટેટ પ્રોડક્ટ થયા કરશે અને તમે કન્ઝ્યુમરને સારી સર્વિસ આપી શકશો. અને આમ પણ તમારે પ્રાઇમ બનવા માટે 10,000ના ટર્નઓવરની જરૂર છે, તો તમે પહેલી ખરીદી 10,000 ડીપી વેલ્યુ ટેક્સ વેલ્યુ તમે કરશો તો તમે પ્રાઇમ પણ સીધા બની જશો અને સાથે સાથે તમારા દુકાનમાં એક સારો સ્ટોક હશે જેને લઈને તમે અહીંયા તમારા કરિયરની શરૂઆત કરી શકો છો. અસરકારક વેચાણ માટે સ્ટ્રોંગ ફોલોઅપ લો. સ્ટ્રોંગ ફોલોઅપ મતલબ કોનું? મતલબ જેને તમે કન્ઝ્યુમર બનાવ્યા છે, હે ને, અથવા તો તમે જે લિસ્ટમાં નામ લીધું છે, તો કન્ઝ્યુમર જેને બનાવ્યા છે એને એક એક બાબતમાં એનું ફોલોઅપ લો. એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? તમને કીધું છે ભાઈ સાંજે હું કહીશ, તો સાંજ પડે પાછો તમારો કોલ થવો જોઈએ. અગર કોઈ જે વાત કીધી એની ઉપર તટસ્થ તમે રહો. એની સાથે સાથે આફ્ટર સેલ સર્વિસ, અગર તમારા જે કન્ઝ્યુમર બની જાય છે એને તમારે આફ્ટર સેલ સર્વિસ બહુ સારી આપવી જરૂરી છે. અહીંયા સમજો તમે કોઈને એક ટૂથપેસ્ટ આપી છે તો તમારી ડાયરીમાં લખાઈ દેવી જોઈએ કઈ ક્યાં તારીખે ટૂથપેસ્ટ આપી છે, એને પેમેન્ટ રોકડું છે, લિંક થી કરેલ છે કે સ્ટોકમેન્ટ થી લીધેલ છે, અને 2-3 દિવસે રેગ્યુલર તમારો એનો કોલ થવો જોઈએ. પહેલો કોલ કે ભાઈ તમે પ્રોડક્ટ વાપરો છો, કેવું લાગે છે. 15 દિવસે બીજો કોલ થવો જોઈએ, પ્રોડક્ટ વાપરો છો, કેવું લાગે છે. અને ફાઇનલ કોલ, તમે ટૂથપેસ્ટ આપી છે તો 25 દિવસે તો કોલ થઈ જ જવો જોઈએ કે તમારી ટૂથપેસ્ટ થઈ રહેવા આવી છે, આપી જાઓ, લઈ જાઓ કે દઈ જાઓ. લઈ જાઓ સ્ટોક પોઈન્ટ પરથી, મારા ઘરેથી, યા તો તમને દઈ જાઓ, યા તો તમે ઓનલાઈન પરચેસ કરો. ત્રણમાંથી કોઈ પણ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરે ત્યારે તમારે બીજું વાક્ય બોલવાનું છે, ભાઈ અમારી ટૂથપેસ્ટ તો તમને સારી લાગી, પણ એના કરતા વધારે સારી અમારી પાસે સાબુ સોપ કિટ છે જે પહેલી વાર નાયાનો અહેસાસ થશે, પેરાબિન ફ્રી, સલ્ફેટ ફ્રી. જે કથા વાંચવી હોય વાંચી, તમે ખાલી એટલું કહેશો ને તરત કહેશે કાંઈ વાંધો નહીં, ઈ પણ મોકલી દો. પાછું તમારી ડાયરીમાં લખાઈ દેવું જોઈએ સેકન્ડ ઓર્ડરમાં ટૂથપેસ્ટ અને સાબુ, થર્ડ ઓર્ડરમાં પાછી 2-3 પ્રોડક્ટ. આવી રીતે તમે 3, 4, 5, 6 મહિના તમે આફ્ટર સેલ સર્વિસ એક કન્ઝ્યુમરને સારી આપશો ને તો એના ઘરમાં 8-10 પ્રોડક્ટ વપરાતી થઈ જશે. અને આ જે 8-10 પ્રોડક્ટ વપરાતી થઈ જશે ને પછી એને કે ને પછી તમારે સર્વિસ આપવાની જરૂર નહીં પડે, એ રેગ્યુલર તમને ટર્નઓવર આપશે, રેગ્યુલર ટર્ન. પણ મોટા ભાગે પ્રોબ્લેમ શું થાય છે ખબર? અહીંયા આપણે પ્રોડક્ટ તો આપી દેશું, પછી એની નોંધ નહીં રાખીએ તો ક્યારે કોલગેટ લઈ આવશે ખબર નહીં પડે. આપણે એને ડેન્ટલ પેસ્ટ આપી છે, હર્બલ ડેન્ટલ પેસ્ટ, અને થઈ રહી છે અને બાજુમાંથી ક્યારે કોલગેટ લઈ આવશે ખબર નહીં પડે. તો એ આફ્ટર સેલ સર્વિસ જો તમારી સારી હશે તો આ પાઇપલાઇન તમારી સ્ટ્રોંગ બનશે, અને આ પાઇપલાઇન સ્ટ્રોંગ બનશે તો તમારી પેસિવ ઇન્કમ, બેઠી આવક જે છે ને એ સૌથી સારી બનશે દોસ્તો. તો જો સારી ઇન્કમ તમે કરવા માંગો છો તો તમારે સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે કે તમારે આફ્ટર સેલ સર્વિસ સારી આપવી છે. અને અહીંયા તમારે કમિટમેન્ટ લેવું પડશે કે ડેઈલી એક કન્ઝ્યુમર બનાવો, એક ટાર્ગેટ રાખો જોઈએ, એક સેલ તમારે કરવું જોઈએ. કારણ કે તમે જો દુનિયામાં દરેક જગ્યાએ બે વસ્તુ નિયમિત છે, નોકરી હોય, ધંધો હોય, બિઝનેસ હોય, ત્યાં એક ફિક્સ ટાઈમ છે કે નથી? તમે જે નોકરી ધંધો કરો છો ત્યાં ફિક્સ ટાઈમ છે કે નથી? એવી જ રીતે અહીંયા પણ તમારે 1 કલાક 2 કલાક ફિક્સ કરવી જોશે, અને એના માટે નિયમિતતા પણ પાળવી પડશે, રોજે રોજ જવું જોઈશે. તો એ તમારે એક ટાર્ગેટ રાખવું જોઈએ, રોજ એક સેલ, એક પ્રોડક્ટ મારા સેલ નેટસપની કરવી છે, બરાબર? અગર જો આ ટાર્ગેટ રાખશો ને તો બહુ ઈઝી કામ થશે. નેટસપ વર્લ્ડના માધ્યમથી રિકરિંગ, મેં વાત કરી ને હમણાં, એ પ્રમોટ કરો, રિકરિંગ સેલ અને પેસિવ ઇન્કમ 100% થશે. જેટલા તમારા કન્ઝ્યુમર બને છે ને એને ફરજિયાત તમે આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવો ને કરાવો, બરાબર છે? નેટસપ વર્લ્ડના માધ્યમથી એપ અગર તમે ડાઉનલોડ કરાવો છો તો એનો રેશિયો બહુ સારો રહેશે. અગર જોઈએ સક્સેસ રેશિયો, કારણ કે અત્યાર સુધીનો રેશિયો જોઈએ તો નેટસપે આ નેટસપ વર્લ્ડ લાસ્ટ યરમાં જ, મતલબ લાસ્ટ 6 મહિના થયા આ વર્લ્ડ એપ્લિકેશન મતલબ લોન્ચ કરી છે, એની રિસીટ એવરેજ 1500 રૂપિયાની આવી છે. મતલબ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી અગર જોઈએ તો એક કન્ઝ્યુમરની એવરેજ અત્યારે નેટસપમાં, અત્યારે વર્તમાનમાં એવરેજ 15, મતલબ કોઈ 500 કરી હોય તો કોઈ 2000, 3000 કરી હોય, એવી રીતે 1500 એવરેજ રિસીટ વેલ્યુ આવે છે. આ વર્ષ પછી
જો તમે ગ્રાહકોનો આધાર બનાવી 1000 ગ્રાહકો બનાવો અને તેમની પાસેથી નેટસપ વર્લ્ડ એપ્લિકેશન એપ છે તો એનાથી શું થઈ શકે છે? તમે જો અહીંયા 100% કામ થાય, 100% કામ. તો 1500 ની ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ ખરીદી તમારી પેસિવ ઇન્કમ 3,03,0600. તમે વિચારજો, એક વર્ષની વાત કરું છું, આજની વાત નથી કરતો, આ મહિનાની વાત નથી કરતો. તમે વર્ષમાં 1000 ગ્રાહક બનાવ્યા, 1500 ની એવરેજ 100% કામ કરે તો અહીંયા તમારી ઇન્કમ દર મંથ પર મંથ 3,03,600. કદાચ 3 લાખમાં અમુક લોકોને એવું થઈ છે એટલા બધા. તો અહીંયા તમે જો 75% કામ થાય, 75% કામ થાય તો બી 2,28,600. અગર કોઈ 75% બી જાજુ લાગે છે, 50% તો પણ 1,53,600. વિચારો 50% કામ થાય તો. અને હજી કદાચ વિચારોમાં કોઈ મારી જેમ કંજૂસ હોય તો 25% બી કામ થાય તો બી મહિને 78,600. વિચારો 78,600. જેના માટે તમે શું કર્યું? અત્યારે તમે જે કામ કરી રહ્યા છો ત્યાં શું તમને એ તક છે ખરા? તમે જે કામ કરી રહ્યા, વર્ષોથી જે કામ કરી રહ્યા છો ત્યાં મહિને 78,600 ઇન્કમ થવાના ચાન્સ છે ખરા? તો વિચારો, અહીંયા એક્સ્ટ્રા પાર્ટ ટાઈમ તમે ટાઈમ આપીને પણ કમાઈ શકો છો. તો તમે તમારા કન્ઝ્યુમર પાઇપલાઇન અને તમને તેની સાથે મળીને નેટસપ દ્વારા ડિજિટલી કનેક્ટ કરીશું, જેથી કરીને તમને ડિજિટલ અને ફિઝિકલ બંને કનેક્ટેડ અહીંયા તમે થઈ શકો છો. બરાબર છે? તો સમજો, આ સ્ટોરીનો અંત નથી, આ કોઈ સ્ટોરીનો અંત નથી. અહીંયાથી તમારી સ્ટોરી શરૂ થવાની છે દોસ્તો. તો અહીંયા તમારે ખાસ એક વસ્તુ સમજો, નેટસપ સાથે મળીને તમે તમારી લાઈફસ્ટાઈલ બદલાવવાની એક તક છે. અને આ તક ની સાથે સાથે અહીંયા જે લોકો કામ કરી રહ્યા છે એના માટે અમુક ટાર્ગેટ પણ છે. અગર રાજકોટ રિજનમાં જે લોકો કામ કરી રહ્યા છે, અગર આ મહિને પર્ટિક્યુલર રાઇઝિંગ સ્ટાર માટે અગર 3 મહિનાની અંદર કોઈ રાઇઝિંગ સ્ટાર બને છે તો એના માટે સ્પોર્ટ ક્લબ એક્ટિવિટી ક્લબ નેટસપ 2 ડે 1 નાઇટ નું છે. એવી રીતે સુરત રિજનમાં કોઈ રાઇઝિંગ સ્ટાર બને છે તો એના માટે પ્લેસ કા ઉદયપુર યા તો સાપુતારા થવાનું છે. એ પણ તમારા માટે સ્કોપ છે કે રાઇઝિંગ સ્ટાર તમે બનશો તો તમને એ ફાયદો મળશે. બરાબર છે? તો તૈયાર થઈ જાઓ. નેટસપના માધ્યમથી સારી ઇન્કમ કરવા માટે આવતીકાલ કરતા સારું છે આજે જ કામ પર લાગી જાઓ, જેથી કરીને અહીંયા આપણી લાઈફ 100% બની શકે છે. બરાબર છે? તો દોસ્તો અહીંયા એક વસ્તુ સમજવાની છે કે નેટસપના માધ્યમથી તમારું ભવિષ્ય, તમારું કરિયર ક્યારે બનશે. તો સૌથી પહેલા તો અહીંયા જેટલા લોકો છે અહીંયા તમે બે વસ્તુ બનાવી શકશો, કાં તો તમે બહાનું બનાવી શકશો, કાં તમે કારણ બનાવી શકશો. અગર આજ તમે બહાનું બનાવશો, આજે મારી પાસે ટાઈમ નથી, આજે મારી પાસે આ નથી, આજે મારી પાસે આ નથી, તો નહીં કરવાના તમને 1000 બહાના મળશે. નહીં કરવાના તમને 1000 બહાના મળશે. પણ જો અહીંયા તમે કરવા માટે એક કારણ શોધી લીધું તો ગેરંટી આપું દોસ્તો, તમે નહીં, તમારી આવનાર જનરેશનમાં પૈસા માટે કોઈને કામ કરવાની જરૂર નહીં પડે. તો અહીંયા એક જ વસ્તુ કહીશ, અગર તમે કાં તો પૈસા બનાવશો કાં બહાનું બનાવશો. શું બનાવવું છે ડિસાઈડ તમારે કરવાનું છે. કેમ કે મોટા ભાગના લોકો ભૂલ શું કરે છે ખબર છે? જોઈને અહીંયાથી જશે, પૂછશે કોને? પડોશીને. કે મને નેટસપની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી હતી, આજે ઝૂમ મીટિંગમાં બેઠો હતો, યા બેઠી હતી, એક ભાઈ કહેતા હતા કે અહીંયા મિનિમમ 25% કામ થાય તો મહિને 78,000 રૂપિયા આવે. હવે જો એ પડોશીને ખબર હોય નેટસપ શું છે તો એ આપણા પહેલા અંદર ના આવી ગયા હોય. એને નથી ખબર અને એની સલાહ લેવા જોઈએ. તમે જો સલાહ કોની લેવાય? સલાહ કોની લેવાય? સલાહ એવા લોકોની લેવાય જેને એની ખબર હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમજો તમારે સર્જરી કોઈ કરવી છે તો મોશી પણ સાંભળું સીરે છે અને તાકા લે છે અને ડોક્ટર પણ એમએસ સર્જન પણ એ જ કરે છે. તો સર્જરી કોની પાસે કરાવવા જવાય? ડોક્ટર પાસે. કેમ? મોશી પાસે જઈએ તો પાછા આવીએ નહીં. બરાબર છે? એવી જ રીતે આ બિઝનેસમાં અગર તમે જોજો, અગર તમને કોઈ એમ ના પાડે ને ના કરાય તો એને બે કારણ અવશ્ય પૂછો. બે કારણ અવશ્ય પૂછો. પહેલું કારણ એ પૂછો, શા માટે ના કરાય? તો કે ખબર નહીં. બીજું એને પૂછો, સમજો મારે નેટસપ બિઝનેસ નથી કરવો, મહિને 20,000 25,000 50,000 કમાવા છે, બીજું શું કરાય તું બતાય? તો કે ખબર નહીં. હવે બે વાતની એને ખબર નથી અને એની વાત માનીએ તો મૂર્ખ એ નથી, મૂર્ખ આપણે છીએ. દોસ્તો, તમે જેની સાથે આવ્યા છો, તમને જેને આજની આ ઝૂમ મીટિંગમાં બોલાવ્યા છે, એ તમારું કરિયર બનાવો, તમારું ભાગ્ય બનાવવા માટે આજે બોલાવ્યા છે. કમસે કમ આજે એકવાર એને થેન્ક યુ તો કહેજો, કારણ કે ઈચ્છે છે તમારી લાઈફમાં કોઈ બદલાવ આવે.
નહીં તો તમને જ ઇન્વાઇટ કેમ કરત? તમે વિચારો, 142 કરોડની આઝાદી છે, તમે જ કેમ, બીજા કોઈ કેમ નહીં? તો ઉપર વાળો પણ ઈચ્છે છે કે તમે નેટસપના માધ્યમથી તમારું ભવિષ્ય બદલાવો, તમારું કરિયર બનાવો. પણ જો તમે ઈચ્છો તો એ વસ્તુ બનશે, હે ને? તો અહીંયા એક જ વસ્તુ છે, તમે જેની સાથે આવ્યા છો, જેને તમને આજે ઝૂમ પર બોલાવ્યા છે, એનો હાથ પકડી લો. જિંદગીમાં પૈસા માટે કોઈનો પગ નહીં પકડવો પડે એની હું ગેરંટી આપી શકું છું. તો આજે જ ડિસિઝન લેજો. કલ કરે સો આજ, આજ કરે સો અબ. તો અહીંયા કાલ ઉપર રાહ નહીં જોતા. આ જેવી મીટિંગ પૂરી થાય તરત જ તમને જેને બોલાવ્યા છે એનો કોન્ટેક્ટ કરજો અને ઇટેલરમાં લોગિન કરાવી અને એની સાથે એની પાછળ પડી જાજો કે ભાઈ મારે નેટસપમાંથી મહિને 78,000 કમાવા છે મિનિમમ. બોલ મારે શું કરવું પડે? તું જે કરવા માટે હું રેડી છું. બસ મારા ઘરમાં પૈસા આવવા જોઈએ. તો દોસ્તો ખરેખર અહીંયા એક તક છે, પણ કહેવત છે ને, તકને આગળ બાલ હોય, આવે તે દેખાય નહીં, પાછળ ટાઈલ હોય, જાય તે પકડાય નહીં. તો આ તક છે, તકને તક સમજીને ઝડપી લેજો. નહીતર ઘણા બધા લોકો એક્ઝામ્પલ આપે છે સુરતમાં મને, બેટા આ એરિયામાં 50 રૂપિયાનું મકાન મળતું હતું ને, તેથી લીધું ને હજી ભાડે રહે છે, કામનું શું? હે? તો એવી જ રીતે આ તક છે. આજે નજરઅંદાજ કરશો ને તો કઈ ખબર નહીં પડે શું ગુમાયું. પણ એક વસ્તુ 100% કહું છું, 2 વર્ષ બાદ પેટ ભરીને પસ્તાતા હશો. કેમ? કેમ કે ત્યારે તમે મોડું થઈ ગયાનો અહેસાસ કરતા હશો. કારણ કે મને ઘણા લોકો મળે છે, સાહેબ તમે 10 વર્ષ પહેલા કીધું હતું, અપનાવ્યું નહીં, આજે શરૂઆત કરીને સારી ઇન્કમ કરી રહ્યા છે. તો વિચારો એવું ના થાય તો આજે ડિસિઝન લેજો. જેટલા રિટેલર છે, ગેસ્ટને મેં મેસેજ આપ્યો, જેટલા રિટેલર છે પીડીએસ છે, આ બંનેને મારો મેસેજ, જેટલા રિટેલર છે તો તમે અર્લી બર્ડ ઓફર